मुनाफात सर माहौल खैस्ता को बुलंद सलवात व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन बबाइसिल अंबिया वल मुरसलीन सुम्मा सलातु वस्सलाम अला शफीइल मुज़निबीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदिना व सनदना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला वज़ीरिही व वसिय्यिही व खलीफतिही बिला फ़स्लिन अमीरिल मुअमिनीन व अला आलिहि अल-अत्यबीन अल-अत्हरीन सय्यिमा बक़िय्यतल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन व बअद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लहरारह ला तबरुदु अबदा। आवाज़े बुलंद सलवात मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। नारे तकबीर। मोमिनानो तकरीबन वाचा व आखिर मजलिस ते या पर या अल्लाह चोक जमती हो चोक खबर लांदे तदखल अकीदे और अकीदत इजहार द पर अगले ये लसुन बाज के दसीने सानिया जिंदाबाद यजीदिया इज्जतमनो नंददी शब बेदारी इमाम इंतजाम अंजुमन दोस्तानों खड़े थे माशाअल्लाह। तो कसीर तादाद के ज़ाकिरीन मौजूद थी सटोल आज़ादा और तशरीफ रवड़े जब इवे पुख्तने ना दखबल मजलिस आगाज वको दमा सवाल लादे दोस्तानो सदकुआ आजादारी मुकऊ दाद सिर्फ जान मशगूल हो कदाद यो इबादत अंजाम को सदिया ये को खुदा को करार करार ये तो खबरें कौन और तुम शुनो हुक्म माता शबे दे बांधे लब को शही कौम ब्याद अली मौला बांधे स्पारो खरो माताम वो की खरो हसीना वो हुए अलविदाई मजलिस ते ब्या पर ब्या अल्लाह मुदा ईमान दा अकीदा न दे सदा माताम अखीरे दे दी मतलब हर के इस दान दे सदा हुसैन जिक्र बखातम शी द हुसैन जिक्र को बसुबह क़यामत पूरे जानदे भी मुँह बखातम शु वो तो सोच खबर अदारे
उस वक्त माताम के तब सीना जनीम दिया के और निस्फ शब पूरे बतला गया वे मसरूफ इबादत पर सवाल नमाज नदारे चिता में सोच करे दे तो आखिर ददी आजादारी मुतफैदा से दे चिता गौर में करे दे तो अव्वल मुहर्रम ना तकरीबन हम बस ये ना तासु करी मुहर्रम ना मजलिस नबी कर अव्वल मुहर्रम ना दादे द सफर आखिरे बोरे दादवे मियाश्ते मुसलसल कम वेश द माताम वशो ददी फायदा सवा द सीनजनिया में वशो ददी मकसद सो माशाअल्लाह सुनो के मस्तड़ी वका बिस्मिल्लाह सो फायदा मुतमिलाव शवा का सिर्फ द बदन वर्जिश वो चते शो बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह गौर में बड़ी खबर करे थे दोस्तों मसर वक्त देर मुख्तसर दे और मां कोशिश को उनके दे से अहम नुकात होता इशारा को और अक्लमंद ये बड़ी खबरों बांध इंशाअल्लाह हुई दोस्तों द सोच खबर खुदे माताम को आया ददी से फायदा माताश्ता दसकुमा आजादारी द हुसैन कीगी दसकुमा सीनजनी कीगी दिल मा रूह बांधे दमा कल्ब बांधे दमा जड़ बांधे दमा किरदार बांधे चा आसारोश दादी का ना का बदी सवाल बांधे कोई शे इंशाअल्लाह मजलिस कामयाब दे दोस्तों वाड़ा ऊपर कशरा होता मशरान माना बेहतर कोई भी खरो आलिमान में मुसलसल और इधर भी कशरा होते हो पैगाम भी को याद हो सका दोस्तान अजीज जद अक्सर हारी वो मजलिस की कोशिश कौन सदा नुक्ता जिक्र कौन द हारी वो इबादत खली वो आसार दे द इबादत आसार सरगंदी की आले चकल हा इबादत तक है माशाअल्लाह तवज्जो मदियो माशाअल्लाह मुंजियो इबादत दुएरो जिब्रान दे मदा खबर अच्छी तस्कर साम की चिता कड़ी वा नमून यो इबादत दे दोस्तों द दीन मानज़ खपल यो आसार दे फायदा दे रशा कुरान न पुख्तना वका कुरान दे यही इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर नमाज़ फायदा दे आसान मफहूमी तर्जुमा वारा च पजरद नक्शशी आइंदा च नमूज कहे अंदी एतिकाद सारे कवा च खुदाया तुम राजी शे और ददी फायदान दमा कल्ब रूह हो किरदार ता अता के नमाज़ कमाल दादे नमूज चोक कई कुरान दे यही द नमूज द इंसान ता दसे यो रूहानी ताकत अता की च ददी ज़मीर द शमलेवी कलाओ यो नमाज गुजार नमूज को उनके गलत कार ता मखकी की द नाया न द मंजर ताकत व द आवाज कई खबरदार दा कार न के गलत दे मुस्तफा नबी फरमाई अस्सौम जुन्ना द रुजा द युभाल यो सिपार मैदान जंग के स्पई सरकूं ढाल भी को सिपार तो बताइए गद दिखना हमले न ता महफूज सती इंसान हमला कई आगा ढाल सलास के दिखादता हिफाजत कई शैतान कला हमला कई रुशादता हिफाजत कई
باندې شبه ته حرکت وکوا بسم الله ماشاءالله سبحان الله بدی آیا ما کته د الله ذکر کې مصروف ہے د حسین ذکر کې مصروف ہے عبادت دې د خپل اثر دې رجوع عبادت دې د خپل اثر دې د حسین د مجلس د عزاداری د عزاخانی کې چې نسل د مجلس حسین تزینت وکول د سینه زنی کول د مشغوله نه د رسم و رواج نه د ادب چنداری نه د ادب افضل ترین عبادت دې او د عزاداری د دې عبادت اثر نه دې چوک عزادار وي د رب غور کردار خیستاوي आजादार बदकिरदार नशी की रहे किरदार खैस्तावी चोरा किरदार खैस्तावी गब अंगोरा हुसैन बोरी नजगीर भी चोरा किरदार बदरंग भी गब अंगोरा हुसैन नवरिया भी عبادت ته نورو ذاکرانو ماته یو چیټ راکړه نن به ټول خیال ساتم اخیره ماتام دې بیا پورې بیا دا عبادت ته ورونو ماتام کې ناس وي کایو نیمشه وکسي سینه زنی دوران کې سوال کرتا کوم دا عبادت ته دوستانو نماز کې ویلاړوین کا خاندان راغا دیا دنیا پر د جاړه راغا نمونځ د باطل نه ازاخانه کې چې آزادار پورې خاندا کوي د تا آزاداری باطل راغی حسین بھی کام زدہ اکثر دا ٹکے کام زدہ چازرہ کے حسین بھی کام غاد دورا مضبوط بھی ایمان سارا دورا مضبوط دوی غار خو خپل ځای پریږدي خو ازادار و مومن خپل عقیده نه پریږدي نشوي کوئی شاعر دا دې لپاره دې ته کومې راه مستقیم باندې د توحید روان یې ته کومې لارې باندې د رسالت او د ختم نبوت روان یې ته کومې لارې باندې د امامت او د ولایت روان یې دا کومه کلمه ده لا اله الا الله ده بسم الله که الله نه علاوه د بل څوک رب ومنل څه خو یې زموږ یو لوی مصیبت دا دی چې کلام د خدای خبرې شروع شي بیا د مو شونډې ګوړي شي سبحان الله تکبیر جزاک الله تکبیر الله اکبر رسالت یا رسول الله رسول الله
माशाल्लाह د تا کمزوري کولو لپاره ځنې نوې نوې خبرې راووتې ایمان درته ویم خفه کېږو خو نه زه د الحمدلله فخر په دې کوم اور کلاو خبرې په دې کوم نن دې کلي کې زه په تا همدومره ډاډه یم خدای ګواه دی دا د داسې غیرتمنو مؤمنانو کلی دی چې همیشه دین حفاظت دپاره عملیات تړلي وي لاره دی ځکه د تا مخکې ایماني خبره په ډاډګیرنې ښه زړه سره کوم واوره ژوند مو قوم کمزور کولو لپاره ځینې نوې غږې ایمان چې کله چې ازاداري کوې بیا به لمونځ نه کوې माशाल्लाह خفه کېږو نه نو که خفه کېږې ته د ما نه خفه کېږې ته د قرآن نه خفه کېږې माशाल्लाह زه به د ځان نه خبره نه کوم ته د خپل امام امیر مؤمنان نه خفه کېږې ته د حسین سید الشهدا نه خفه کېږې دست عزیز ته د ازاداري د حسین کې ته حسین نه پوښتنه وکړه ته څه د چا قرباني باره د چا قرباني باندې ماتم کولو لپاره راغلی هغه حسین کله قرباني ورکوله قرباني نه وړاندې اول وویلو حجاج ابن مسروق خپل اذان وکړ څه سار ټیټ کړو माशाल्लाह وقفه ویر کا کویر माशाल्लाह ها وقفه یې څه ته ویر کړ نعوذ بالله بې ادبي نه کوم دوستان ته جلوس دي پر خو ودرې څه ویل وریجې وخورم माशाल्लाह ته جلوس نه دي پر خو وځې څه ستړی شوم چای وڅښم माशाल्लाह او که بیا چای کشمیري وي इसलिए बादामों में बड़ा जलूस प्रिगड़े माताम प्रिगड़े खो का ऐलान वशी आसान वशी तो उस मुंज दे इस हुसैन अफजल ने का मुंज बिड़ा दे घर का शा द खबर है चेता नजर करिए हुसैन और मंजर अफजल और मबजूल सारा खबर निशना दे ना हुसैन मंजर ना मिलेगी ना दिन मुंज हुसैन ना मिलेगी حسین افضل دیگر دا خبر سارا تماما زبون آراد آده ایوان آراد اینو بشر عالمنا دو بار ملک اولی دلیگا والله دیرا مخواخ آده کشش کام زه هر مجلس که مؤمنانو تا دیرگو دمو عقیده داده دمو ایمان داده دمو ناراد داده چه حضر ازاداری هر وقت نماز بر وقت یا حسین یاد پاره د اذان ضرورت نشته حسین یاد پاره د وخت ضرورت نشته ازاداری هر وخت خو نماز بر وخت ماشاءالله امام دې دا موږ خپل انبیاء او خپل امامانو پاک او الله کوم سبق راکړل دي زنده یاره د امامانو پرېګلو بسم الله نه یاره د خپل علماء او د اولیاء پرېګلو چوک ثابته کی چې ایو ولی د خپل د ټکه راغلی وي چې کله حسین یادو بیا مون ما کو چوک خوږي ماشاءالله عقیده نشي دوستانو غسارا ولی نشي جوړیدل چې کوم رب خاک شفا باندې سار چي نګدي مو هرگز دا خبر قابل قبول ندی ورونو تنگ خونه وکړه
यो आसार ने आसार फायदा द आजादारी अंदारे तवज्जो मत करो बिस्मिल्लाह आजादारी दे आंदी द पारा चतो मुहर्रम नवड़ान दे चचवेगा वकार दे मुहर्रम द बाद तो बादाल शवेरी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह आजादारी नवड़ान दे मुहर्रम नवड़ान दे सफारी मातम नवड़ान दे कभी नमाज में पकार दे तो हुसैन मातम तन मंजत आरावली रुजा खोर में पकार दे तो रुजे कदरावली हज मुनकिर में पकार दे हज कदबोजी ज़कात और खुम्स कायल नवे पकार दे माल द हलाल माशाल्लाह गरीब दीनदारी सैयद हक अदाशी द यतीम हक अदाशी चदवे मियाश्ते जान हुए द्वे मियाश्ते ओखी तोएगा द्वे मियाश्ते बेखूबी तेरा काम खुद न दमा किरदार बदलशी न रब सरा इत्तिसाल बराबरशी बिस्मिल्लाह और सिर्फ मंज़र खबर न कहूँ खुदा गवाह इस अक्सर दा जुमला अदा कौम का दमा टकी बे पोइश मा गुनाहगार दा दुआ वका सिर्फ यही न कहो उनके मंजूर मेरे न कहो मौलाना साहब सिर्फ मन मंजूर खुलासे निश्ता हुई हो निश्ता यही तो बस दचा हक कोई खबर सही दे हो सिर्फ मन मंजूर खुलासे निश्ता कपुये के सदी है वाबो ने जुमला बियान और तकरार कम दचा हक बोले को सही दे खुद हक बोले गलत दे सिर्फ मन मंजूर खुलासे निश्ता खो बगैर मन मंजूर खुलासे निश्ता माशाल्लाह नमाज सरासर आजादारी बकार दे नमाज सीने की यो दर्द पैदा की एहसास पैदा की ज़मीर में शमदेवी यतीम वक्सम मदाद वको बेचाना साढ़े वक्सम मदाद वको ज़ल्म ज़ियाते ज़खुया वता सुना और कमा की आजादारी दोरा तब्दीली दोरा जुर्अत न दे पैदा करे दोरा ताकत रखी निश्ता दे दोरा गैरत रखी निश्ता दे सका द खुदा द कोर दिखनी की ज़गल है नास्तों द हुसैन द कोर दिखनी की ज़गल है नास्तों नमाज दिखनी की ज़गल है नास्तों आजादारी नास्तों यकीन वसता द आजादारी करेगा द मुहर्रम सिर्फ बा इंसाना होते रहे ना तो कोई होगा हैवाना तो बांगिंदा मियाश तेरे शवे का ना सफेदा और दावेर का आजादार आमादी चला फायदा और फायदा इसे स्त्रेखने नो से अजीज माशाअल्लाह मुस्तफा नबी फरमाई इन्ना लिल हुसैन फी कुलूब अल मुमिनीन लहारतन ला तमरुद अबदन नबी मुकर्रम फरमाई ओ आजादारो चास रखे हुसैन नास्ते चास रबान दे द हुसैन हुकूमत देगा द हुसैन द गता दसे यो ताकत अता की दसे यो जुरअत तवीर की न ताकत खत्मी की न जुरअत व गैरत खत्मी की सुबह द महशर सब है मेरा सर का खुद तुलुवा की खुद हुसैन आजादार नखबल अकीदा पर गई न द हुसैन ना बाप गई हमेशा भी अल्लाह ताला आवाज ये क्यों भी आ हुसैन न ताप गई न तारोजा न ताजा खाना पर गई नारा भी अंदावी लबई गया हुसैन
بعد اتیاو کالو سپینګیره دې کوم د حسین نامه د دسي ورته ملیا مضبوطه کی غد سپینګیره پاتې نشي شاذره کی حسین دې کاغه وړو کې نادان معصوم نه کو د حسین نامه د ته ډور طاقت ورکی دسي جرأت ورکی دسي همت او حوصله ورته ورکی څنګه بیا معصوم پاتې نشي بیا د مقابله ته 90,000 لخر ملیا نشي د کربلا ځمکې باندې میدان کربلا کې د موضوع نه شروع کوم که خدای توفیق راکړي انشاءالله چې ته به بیا دې باندې طول او تفصیل سره خبرې کوم خو نن به طور یو مثال واوره څه د چا کردار ښایسته وي حسین د غنه بیا څه جوړ کړي واوره دا جمله د کربلا شهداو په درمیان کس ورونو د خبره خو کلیر دی که څه حسین کوم خپلو اصحابو خپلو ملګریو کې لیکلی دی قبول کړی دی هغه بد کرداره نه و د هغه لمنې باندې دا هغه د بد کرداري نه و هغه دا نظریه نه وه څه حسین بیله لمونځ بیله دی بلکې د الله حبل الله المتین هغه حکم په تحت خپلو لاسو کې د دین او د ایمان او د توحید هغه مضبوطه رسۍ نیولې دی زړه کې د حسین عشق و محبت دی داسې یو شخصیت و هستي چې نامه یې دی حضرت عابس ابن ابي شبیب شاکری واوره تاریخ لیکلی دی دوستانو 75 یا 80 سال عمر لري او یو ژړی دی که بوډا دی خو اوس یې واوره غیرت اوس یې واوره طاقت یې څه کله حسین ته راغلو که روز عاشور ممتان نه دي کوونکي زه یو څو غواړم څه مثالونه درته دیر کوم څه د چا کردار ښایسته وي غنه د حسین څه جوړوي واوره دوه مثالونه یو مثال د یو سپینګیري دیر کوم یې څه کله د سپینګیري حسین ته خیمې ته راغلم مولا اجازت شته دی اور دا ایمان مفروض کلمات خو یې واوره وی مولا ارمان دی وطن میں بے مالا بے دولت ہم نہیں ہوں ماں با مال و دولت ہر چکور بال بچ ہر چمو بدرجار کری خو مولا سوکم سننی و سہرا کے ہوں خودی باوجود کذب و وطن میں مال چلے دولت چلے زاد و اولاد چلی ما سرطول نا قیمتی شہنن ما سرد ما سار دے مولا نن مدا درجار دے تو اجازت راکا کن سے میدان تا ہوتا امام حسین ورطا اجازت ویر کو برون خبر عابس ابن عبید دا حضرت عابس دا آغا شخصیت آغا ہستی دے چنن پہلا زانہ دے چا میدان تا دو گوزی دا سپہید امیر مومنان پاتے دے صفو یہ ہوگا سپہید امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے اور دا آغا مومن دے آغا پاخے عقیدے لرون کے دے سکل میدان تا خالدی ناخ کا چواورونو دا پیشان گولی چوک دا نامی دا پیشان دیشی چوک دا چنا پیشان دیشی عابس شاکری پیشان گولی ناخ کا داوا دا سفین میدان کے دا علی حمایت کے دی باندے یو گزار شوے ہو گزار دی چہرے باندے یو نشان دا زخم موجود ہو اور دا نشان عابس یہی ماد پر نشان حیدر ناکام نہ دے میدانی جنگ در ہوا چو دیخنو زن او بیشندل دا آغا شہر دے چو دا دی بحاضری دا دی جرعت یہ ظلمو میدانی صفین کے بھی لگی دے عابس شاکری کلر ہوا تکا سبحان اللہ دے چورا بوڑا دے گا ایچو ملیت مضبوط اخبر امامی سر تڑے لیے دے تلوار علاج کی نیولے کلچ دیخنو مخامخ ودری دے کم یہ اخبر ځان بچا پیژندل نه دي خود تاریخ د اوراق او الفاظ دي دوستانو یې دیخنو مانز نه یو کاس ته پیژندل د جی حضرت عابس आवाज وکړو چې حل من مبارز چوک شتا د ما مقابله ته روز دیخنو مانز نه چا आवाज وکړو هذا اسد الاسود هذا اسد الاسود
چوکم خپل سار نه تان شوي وو میدان ته د دې مقابلې ته ورغوځو ما قسم په خدای تاریخ لیکلي ځان نه یو ټکی نه پیش کوم الفاظ زما دي چې څوره پورې عابس شاکري ولاړو چا همت نشه کولی چې د دې سپینګیري مخامخ ووځي ماشاءالله چوک د همت نشي کولی ټوکو خبره نه دي ورونو خو په څرګند خو سپینګیری دی بوډا دی کمزوری دی ناتوان دی خو چوک هم ورته ملیا نه تړي او بله خوند خبره دا دی چې د حسین سپی یو دی دیخنه 90,000 دی چوک د بیا همت نشي کولی بیا یو زړونو کې روب دی بیا یو زړونو کې خوف او هراس دی ډار یې زړه کې دی دا شعر خدا شعر راوتلی دی د دې ګزار به داسې وي دا شاګرد د علي پاتې دی اوس شاګرد د عباس پاتې دی عابس شاکری یې ځل आवाज وکړ بیا یې आवाज وکړ بیا یې आवाज وکړ اخري زړه راتام شو چوک دی مقابلې ته نه راوځي عابس شاکری आवाज وکړ او دی خنو د حسین او دی خنو د دین تاسو ما خیال دې د ما لباس د ما زبرې نه ډار شویو د ما دی هولیې نه خوف نه ولیو چې د تاسو خواخه وي سار نه خول د جنگ لري کو زغه اخلاص کړل بوټا می غونه وخورلو او ستشری صرف تورہ پلاس نہیں اوسی بیا ورطا آواز ہوگا اور اوس تاریخ لکل ہے دا ٹک ستڑی خونه ہوگا تاریخ عبادت مکون کے دے دوستانو اجازت را کر بیا پورے بیا اللہ اس آبے سے شاکری سے ضرور آتان شو ٹول لباسی دا جنگ لے رہے کو عام ایو فرد غندی ملار دے صرف شمشیر بکف صرف لاس کے تورہ نولی دے چراور تعال حسین ابن علی بھی کری دے خصوص دے یایم چل لاس کے خوی تورہ دے گا دا تورہ دورہ خطرناک کومه مینه د حسین زړه کې راوړي دي څومره خطرناکه هغه عشق د حسین چې مقابلې باندې زړه کې راوړی غزیات خطرناک دی دیخنه د تورې نه صرف نه ډارېږي هغه عشق نه د ډارېږي چې ازادار زړه کې راوړی دی دیخمان ته پوهېږي چې ته مضبوط شوی د حسین مینې سره ته مضبوط شوی ازاداری سره ته سیسا پلای ہوئی دیوار جوړ شوی د حسین محبت او مینې او الفت وجنه د تا مقابله د ځکه جوړ نشي کولی عابس شاکري تاریخي الفاظ ادا کړل آواز یې وکړو او دیخنو د حسین اما فیکم رجل ماشاءالله ستړي خو نه یو ما یو منزل ادا کوونکی دی کوم ماته جوانانو حکم کړی هغه خبره وکړم ما تقریر پاتې دی نن عبادت کوونکی دی نن په رښتیا او شب بیداري دی انشاءالله کوشش وکړه چې نن ازاداري سره کېږي نن سینه زني کوي دې عقیده او اعتقاد سره وکړه چې د تا هر یو لاس د تا سینې ته راځي هغه د تا څومره مضبوطیت عطا کوي د تا زړه څومره مضبوط ساتي هغه د څومره روحانیت عطا کوي بې عابس شاکري آواز وکړو او د حسین دیخنو زه خو چوک د ما مقابلې ته راوځو چوک د نه راوځو آیا تاسو کې چوک نه شته ماشاءالله اردو کے ترجمہ دے مرد پښتو کې ویو کا نر आवाज درته کې چوک نه شته چې د ما مقابلې ته راوځي یعنی د دې مطلب دا چې الله امیر مؤمنان چې نهج البلاغه کې د سي مرتد خلکو لپاره د سي بي دین خلکو لپاره بد عقیده خلکو لپاره خوارج لپاره مولا علی کومه اصطلاح انجام کړی کومه استعمال کړی هغه اصطلاح نن د کربلا سرزمین باندې عابس شاکری استعمال کا یا اشباح الرجال ولكن لا رجال او بشکل و ساریو خو پر اختیار و خزو نباتان خلقو ماشاءاللہ ایچه چوک دا ملیا بیان نشی تارلے
غرونه وی کو بیا د چوک د سه همت نشي کوله ابه سه شاکری زړه راتان شول د جنگ طریقہ دا دی لخر د درې حصے وی یو د قلب لشکر مانز والا حصہ یو دوی میمنه خی طرف والا حصہ یو دوی میسرا ما قسم په خپل تاریخ لیکلی دي چې د سپینګری تا د ست طاقت حسین ویل کړل چې کله حمله وکړل کوم اوالی قلب لشکر ته تربیت ترک بیا خی طرف ور مخ بیا ګس طرف آسرا تاو دی میدان کې ټول د ست خلول کمیږي پریشان شي بدبخت قوم خود بس دني خبري بنا قوم مخلي کی مخلي دي کا اور کوم بیا بل سره نه جوړ شي تاسو به زړه سوړ شي بیا موږ کچاري وکړي مجبور होकर जड़ी रताम शुर हमले वर बांधे वकड़ला 200 का सानी वासे ले जहन्नम कड़ल जताना सवाल को दिमा के मलिए चिखतान दिसपिंगिरी तदोरा ताकत चावे को रुया को दिसपिंगिरी तदोरा जुरअत चावे को दोरा गैरत चावे को द हिम्मत मलिया और द चामस मुदा का द आगा मीना द हुसैन सदा वक्त द आबिस शाकिरी دورا انسان مضبوط کی دورا دی مستحکم کی بیا دخمان دی مقابلے تا نشی رتل وہی کہ حمدہ خلق خیوئل اور خباری دی شہادت شوئے چنگے یو کاستی باندی گزار نشو کولے ابن سعید مشوراوے کا آن تیختی دون کیو خال کیو تاسو آنگا تخم کیو مانون کیو کام پنچامے شو ورکا وسطانا بختانا کام سچالور پینزه زر خالق چانا چابیر شی ایچه کوم یو گزارم کوم یو زخم د دې بزرګوار د دې هستی په بدن راغی زخم راشي انسان وای خو کوي اوف خو کوي قانون خلی سره څه نه چهره نه دی پاته لاګي چې دې ته درد د میلوي خو عابس شاکری متعلق تاریخ لیکلی دی یو دانا کل شهداء کربلا متعلق تحریر دی چې کوم زخم ورته ملاو شوله شکل بیدسي جوړیدلو لکه چوک ورته ګول ونیسي چهره باندې به خندان او شادمانی راغله چهره به دوران ځلیدله چهره باندې به خندان راغله د حسین په مینه راتلونکې هر یو زخم نه ګڼل بسم الله باندې ځان پر نشان حیدر بلل صاحب کردار وی دوستانو تاسو سورہ طاقت اندا طاقت میلوی دون کې شي میلوی دل شي اندا مضبوطی ته حاصل ول شي کا جوړ کوم ځان نه او غس محب او عزادار او عاشق د حسین کا پر اختیار او قوم کا ماشاءالله بیا ماته دور او یو صاحب کردار د تزلزل خبره تیرون سم مجلس زمتان خو نه دی ورو کربلا تو پارا علی مولا کولن علی مولا دیو صاحب کردار دیو غیرتمند دیو جری دیو جرأتمند انتظام کربلا تو پارا کولن تاسو اوریدلی دی من نن چونکه د غیرتمند علمدار ماتام کوم کړي کو ماتام نه وړاندې د فضائل یا سو جمله واو هغه غیرتی انتظام خوی کسا علی مولا د خپل ورور ته څه عقیده ورور
ما ته یو کور وخایا کړه څه کور نه ماته د کردار چیختنه خزه ملاو شي نشوي کوئی خبرې باندې مولا د موږ یو سبق راکړي غیرتی اولاد د غیرتمن مور لمنې نه راځي کردار صاحب اولاد صاحب کردار مور لمنې نه راځي څو موري بے دینه وي ماشاءالله ماته یو غیرتمنه د کردار چیختنه خزه وکسا عقیل ورته یو ځای ورته د کردار چیختنه خو واکم خپله نامه یې د فاطمه مشهوره په څه باندې ام البنین باندې د لقب ورمنې خپل ځان پر خپله انتخاب ځکه وکړ وایي زه د داسې کور ته ځم څه الله اکبر کسا کرداري کسا اعتقادي کسا پاک دامني کسا د اهل بیت احترام کسا کومه خوبي درته ذکر کوم وزه د کور ته د ورمنې څم د غې ورمنې د دوو جهانو نه ما فاطمه دی زه دغه وینځه کیدی شم ما به نامه بدله کړو پلار نامه یې د حزام فاطمه بنت حزام حضرت عقیل راغ کردار دوستانو توجه وکړه حضرت عقیل راغ حزام ته دی خپل ورور علی ابن ابي طالب د پاره د تا د لور لاس ته واړو چې د مولا زوجیت د پاره راشي پلار یې راناوت د خاتون ته دی څلورې څنګه چال دی د اسلام حکم نه کوم څلور ازدواج کی وی کې د غیر رضایت نه وي غاور مې راضي نه وي ساره نکاح نه کیږي ماشاءالله اجازه ورنه پلار اجازه واړي لوري اجازه شته د علی کور ته وینځولي کې چې زړه ادب ټکی سره خبره کوم کا سید علی کور ته وینځولي په شکل ورته دی بابا کا د تا خبر ورستا دی تا نه وړاندې ما بیبي د دوو جهانو بیګا خوب کې لیدلی و دا څنګه کومه خبره تا راوړې زه بیکاره سي نه خبره یم خو زه د علی کور ته څم دوو شرطونو سره د علمدار کربلا د آمد اور د تشریف آوری انتظام د معمولی انتظام کو نه دی سبحان الله ویلوګه د علی باندې هستی کور ته څه شرطونه د تچی غلې نه د پیېږي شرط د تچی غلې څه د علی کور ته وی بابا کا شرطونه مواره شباس کې برا کې زه د تا قابل لوريوم ماشاءالله صاحب کردار عقل مند لوريوم بي ځای شرط نه شي اول شرط بناوي د علی کور ته ورمنې په شکل نه څوم د وینځې په نامې به څوم ماشاءالله ما ته به د حسنینو په خولې باندې د مور لفظ نه استعمالېږي ما ته به غځې کې وینځې لفظ استعمالېږي او دویم شرط د څه دی ګورې چې دویم شرط مدا دی بابا هر نامی خواهش دوی کوم خروغ لباس واچوم د نمیتو جوړا واچوم بابا کا د ما خواهش دا نه دي چې ما ته بازارونه قیمتي لباس د نمیتو جوړا راوړي علی ته ویا د زهرا بیبي جامو کې ټولو نه زوړ کمیس ما ته راوړي ما د بار فخر او اعزاز او امتیاز نه دي چې د زهرا بیبي هغه زوړ کمیس او لباس زه به تنګم د دنیا نمیتو لباس نه واړو د سیمور نه پکارم د عباس باندې زه دنیا ته راشي اور هغه ورځ راغله دوستان امیر مومنان مسجد نه روان دي حسن او حسین علیهم السلام ایڅ په منډو منډو بابا ته لاړو بابا کا زر کور تراشا کور ته منوي ول ما راغله مولا علی علیہ السلام ابن محمد سره معلوم دي زر زر کور تراو آوی کمرے ته چې پکې جناب ام البنین سلام الله علیها مور قدرمنه د علمدار چې تا دیکھو ایڅ کمرے ته ناوت زر زر ورته بیبي د ټکه بواره د مودت غوږ سره واره ایڅ ورمنه علمدار دسه خپل کی کپڑے کې پټ کړي دي لکه څنګه قرآن غلاف کې پټ وي وړاندې کومالا اته د شپې منځونو د ټکه د قابل توجه نیوي سره واره مالا سما په شپې منځونو کې په شعرا څه دلیل لایګو چې طهار دعای قنوت کې رب مهربان دا سوال دا کول خدایا ما ته ما باندې زوی راکې یا علی نن
چې کله ورمنې نه عباس علمدار مولا راخستل کوم نن موقع نشوه پوره چې تکه بیا راغلم بیا به د علمدار مکمل داستان درته تېر اوس بیبي نه څه واخسته مولا سترګې وغړولې بیبي سترګې راډاکې دي بیبي ژاړې ویلې فرزند راغلی دی زه خوشحال یم د ما د بچي راتلو باندې علي خو پرېږده وه عرش کې ملایکان خوشحال دي ته ویلې خفه وی مولا خفا په دې هم چې خدای زوی خو راکړی دی خو په اربو سترګو باندې نابینا دی خبرې جوړه علي د ورته یی بیبي د دې سترګې اربوې ټیک ټاک دي غامې ما کوه ما خو رب ته ویلي وو که ما ته ما غوندې زوی راکړه دا ما غوندې پیله شرطي ما غوندې ځکه دی درو ورځو پورې ما سترګې نه کولولې چې څوره پورې معشوق منه ورغلی ایسا علی مولا څه کول کله به یو لاس د علمدار اوچات کړل بغور به ولیدل مټې به ولیدل بیا به ور باندې شونډې د امامت شیخ نه بیا به لاس پرې کړل بیبي د ورته یې مولا عجیب غوندې خبره ده چې د چا فرزند پیدا شي خوشحالي د ټول کوي کسي د ټول خو مولا زه د قسم کله د عباس مخ ډېر غور سره کسي یہ کہتا پہ اشارے باندھے کلا دی مخ ڈیر غور سرا کسی مولا قسم کلا دی دوے مٹی ڈیر غور سرا کسی بیا دی بوسا کی باجے ایسا دی اس علی مولا دا جواب کی ورطا یہی البنین دی راز باندھے دیتا نہ پوئے گی زد قسم سو ماکو میں وریزی پارا وقت ہے او انگس یہ دیکھا نہ دے زدی قسم انگس مٹی دلاری سمات سنگی پکار دیوے وریزی پارا ایچ علی مولا چکلا کپڑا اور نڅانگا کا کتاب صاحب لکلی دی ایچ ایوہ مٹ باندے دا علم ناخ کاوا بل مٹ باندے دا ایوہ وچ مشکی ناخ کاوا علی مولا بوساکا کتاب مدرتا کا زماوانی با بوسائی کو مین ایوہ کا دی زبطان اخپل وزیر ایوہ خصوصی زے کے خلم زویا چیتا ایچ رائی وست مسجد د جماعت محراب کے عباس چیگ دا حسین ازویا داد سنگی خبر اشوا داد سمات لاغ شو وی بابا ننی محراب کی چیگ دا ما سر خبر ما سر ایچکلا امیر دا مؤمنان و دنیا نتلکم وشوچی دا مولا شہادت دا باقی کی قرار ماتام کو ان کے قسمت دا ہر چاہ پل لے وشونن اخیری وریز دے بیا پورے بیا اللہ نن اخیرے سلام نن اخیری ہدیہ ویر کا حسین تا علمدار وی الامیر مومنان سترگی یخیری طول بچی حسن جان مولا میں وسپرلو کلا ورمنا اولیاء رو وقتلا کن غی حسین باندے وسپرل حسین ورمنی باندے وسپرل دما گرانی لوڑے تو ماں بندے خیرتی لورے عزت زہرا زوئے تابان دے سپارا ہوں بابوری جوڑا اس مولا امیر ستر کے چیخ لگے اچانک مولا محسوس کرلو چا چوک لگیا دی دا مولا قدمونو باندے دخلی شون دے چی گئی علی مولا ستر کے آس کے گئی اس سپین ساری البنین ورطانا سر مولا دورتا ایک البنین قدر منائی دما قداموں کی تو میری ساری خیر ہے ویلے دما پا قداموں شون بے چی گئے وی مولائی میں پختنے ترہ گلی مننا پورے تانا سوال و جواب نہ دی کری میرے خبری میں نہ دی کری خونندر نہ پختنا کہو تا ٹولو باندے سکلا دما عباس نہ مراواری ہے علمدار تا دسپارختا ونکا علمدار باندے دسشے ونسپارلو اس مولا دیائی بی بی داتسے کی خبر آکے اور آپ دنیا نہ چمنا ماں عباس باندے چچس پرون کی دی غبل چا باندے ندی مولا اشارہ وکا علمدار زوئے لگ نزگیر راشا کرار کراستا
لکه نزگیر راشه علمدار نزگیر را مولا اشاره وکړه علمدار لږ نور راټیټ شه د راز خبره دی لږ نور راټیټ شه علمدار ټیټېده دوره راټیټ شو څه د علي مولا خیر او خولې ته یې غېږ نزگیر کړ یوه د راز خبره یې وکړله چا وانه اورېدله خو د علمدار هغه خبرې اورېدو سره اچانک بدن یې په لرزا شول بدن یې لرزېږي شونډې یې ژولې دي سهار و کتار د اوښکو لړیانې په چهرې روانې دي حسین ورته نزگیر شو عباس اورورا داسې کومه خبره درته بابا وکړله داسې بېچینه یې داسې ژړا درکوي داسې جلال کې راغلی وروره څه خبره ده هېڅ علمدار د ځواب نه ویل کوي حسن جان نزگیر شه وروره ما ته ووایه څه خبره ده ځواب د نه ویل کوي اخیری ټکی واوره که ملامات ملکو دوستانو ادب جملو سره دا قسمت د نظرانې د اوښې هر چاته خو نه میلاړېږي که اچانک د ورته یې د ما الله اکبر یې نو یوه داسې قدرمنه عباس ته مخامخ شوله علمدار یې ځلې سترګې اسکې کړلې زر زر یې ټیټې کړلې وی هم درته چوک ولاړه وه د علي مشره لور ولاړه وه د علي غیرتمنه لور د ورته څه وی علمدار وروره زه هم پوهېږم څه ته ما ته اور هم جواب نه راکوې خو دا هم واوره زه عام چوکنی یم د زهرا لور ولاړه یم زه نه درته علمدار ما ته ووایه بابا در باندې څه شي داسې سپارښته کړي دی څه ته دومره جلال کې راغلی یم ما ویلې جمله ایسه اچانک د ورته علمدار یې ما ملامات نه کړې دوستانو ازار نشي خو فریاد وکړه څه د تا فریاد د عباس منارو ته ورسېږي اچانک د ورته یې د علي عزتمنې لورې بابا د ما ته یې د ما علمداره زویه ته غیرتي یې ما هر چا باندې خپله پراخه سپارلې دی زه د تا باندې خپلې لوڼې سپارم عباس زویه د ما د لوڼو د چادر محافظ دی علمدار وروره بیا څه خیال دی بابا سره خبره لفظ د چیغ له زبان د ویل کړل بابا د ډاډا ته به محافظ یې ایزه علمدار دوه لاسونه خپلو مټو باندې کېښودلو ورته د یې د علي عزتمنې لورې که د ما مټې سلامات وې زه د تا ذمهوار یم او که چېرته د واورېدو څه علمدار باب الحوائج ماتام دے اخیری جملہ وار اندہ واجہ دا علی لونے ڈیرے ڈاڈا ہوئی کا دا حسین بلبلہ ڈیرہ ڈاڈا ہوئی کا اندہ خواجہ سوارا بی بی راغا بابا تا دیئی بابا کا انیشان سا چورا نزگیری دلو وقسا منا لے شوال بابا اوزا تا امو جان بختنا وکا اللہ اکبر یہ حسین ایچکل دا عباس سار دارا ملامات ملکی اخیره ټکی دی بس د علمدار ساری زنګنه باندې چیخ قرار باندې د ورته یې د ما علمدار وروره راپاڅه کوم څه خیمو ته د بوزو علمدار وروره د بیبیانو خیمې دروازې باندې د خور ولاړه د ماشومانو خیمې دروازې باندې د ورېرا ولاړه خیمو ته د یوسم خویندو ته د یوسم ایته عباس ته ورته یې آقا حسین سوال درته کوم ما خیمو ته یونسي ما خیمو ته یونسي نو ویلې الله
علامه اشتهادي دا جمله لیکلې دی وشوڅا حاجت لکه ونیسا فریاد وکړه علي د مان لیکه علامه اشتهادي دی ایت حسین اصرار کول ورورا پاتہ څخیمو ته دی اوسو علمدار د انکار کوي اخیری کې ورته حسین یې نو ورورا عباس اخیر ما چې څه دی ویل نه څخیمو ته وابوري ایت ورته دی یا سیدی انا استحي من بنتك الصغيره دما ګرانه مولا ما خیمو ته ځکه یو نسې زه د